जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान द्वारा आयोजित SGIS ऑनलाइन गुरुकुल में हूँ केतन कानपरिया आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों फरी एक बार स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आजनो जे आपणो टॉपिक है ए 11th कॉमर्स नो, एमां इंग्लिश टेक्स्ट बुक नो छे, एमां यूनिट 4 अने रीड 2। हवे यूनिट 4 नी अंदर रीड 1 पूर्ण करेल हतुं विद्यार्थी मित्रों, अने रीड 2 ना 3 पार्ट पूर्ण करेल हता। आजे पार्ट 4 नो आपणे अभ्यास करीशुं। हवे एमनुं नाम जोईए विद्यार्थी मित्रों तो योग फॉर हेल्थ एटले के स्वास्थ्य माटे योग एवुं पाठनुं टॉपिकनुं नाम छे। तो एमां पार्ट 4 आपणे जोवानो छे। तो पार्ट 3 नी अंदर विद्यार्थी मित्रों जे सूर्य नमस्कारना 1 થી 6 स्टेप छे एमना विषे अभ्यास करेलो हतो, एटले के पार्ट 3। सौप्रथम तो पार्ट 1 ने ग्लोसरी अने स्टोरी विषे बात करेली हती। त्यारबाद पार्ट 2 नी अंदर आपणे जोयुं हतुं के प्राथमिक माहिती हती ए जोई। त्यारबाद पार्ट 3 नी अंदर सूर्य नमस्कारना 1 થી 6 स्टेप छे एमना विषे आपणे अभ्यास करेलो हतो। अने आजे आपणे स्टेप नंबर 7 थी अभ्यास करी अने 12 स्टेप पूर्ण करीशुं। तो हवे ज्यारे आपणे आ जोवा जई रह्या छीए विद्यार्थी मित्रों, त्यारे आगळनुं थोडुं रिविजन करी अने आगळ वधीए। तो के भारतनी अंदर सौथी प्राचीन विज्ञान में एक आ योग छे। ऋषि मुनिओ द्वारा योगासनों करी अने जुदी जुदी कसरतों द्वारा पोतानुं जे स्वास्थ्य छे ए खूब ज तंदुरस्त राखी शकता हता। तो के एमनाथी शारीरिक अने मानसिक बंने रीते फायदो थाय छे, शारीरिक अने मानसिक विकास थाय छे। हवे खास करीने जोईए तो मानव जीवन में महत्वना पासा जोईए तो कोई पण मानवी छे हालमां सुखी नथी। कोई मेंटली होय तो कोई फिजिकली होय। तो हवे आवा संजोगोमां विद्यार्थी मित्रों पोते खूब ज तणाव अनुभवे छे। तो आ तणावने दूर करवा माटे जो नियमितपणे योग आसनो करवामां आवे तो आवा संजोगोनी अंदर खूब ज सारो एवो फायदो थाय छे। तो खास करीने जोईए तो योग फॉर हेल्थ जे छे एमनी अंदर स्वास्थ्य माटे योग एटले के पोतानुं जे स्वास्थ्य छे ए सारुं जाळवी राखवा माटे योग ए महत्वनो भाग भजवे छे। तो 3 पार्ट पूर्ण करेला हता। पार्ट 4 नी माहिती आपणे मेळवવાની हती, એટલે કે पार्ट 4 नो अभ्यास करवानो हतो। तो एमनी अंदर सूर्य नमस्कार जे 12 स्टेप आपवामां आवेला छे सूर्य नमस्कारना ए खूब ज महत्वना छे। अने सूर्य नमस्कार करवाथी क्या स्टेप करवाथी, स्टेप 1 करवाथी, 2 करवाथी अने शरीरमां क्या क्या फायदा थाय छे तेमनी संपूर्ण माहिती आमां आपवामां आवेली छे। तो पार्ट 1 થી 6 पूर्ण करेला हता। पार्ट 7 पार्ट एटले के सूर्य नमस्कारनो भाग 7मो छे त्यांथी आपणे जोईए। तो कीधुं लोअर योर वेस्ट एंड राइज योर अपर बॉडी। हवे तमारी कमरने झुकावो अने शरीरना उपला भागने ऊंचो उठावो, एटले के तमारी जे कमर छे ए कमरने झुकावो अने शरीरना आगळनो भाग छे एने ऊपर उठावो। लुक अपवर्ड एंड कीप योर आर्म्स स्ट्रेट। अने तमारा जे हाथ छे मित्रों ए हाथ केवा करवाना कहे छे के सीधा करो। हवे हाथ सीधा राखो अने उपरनी तरफ जुओ। हवे हाथ सीधा राखी अने उपरनी तरफ जुवानी वात करे छे। एटले के सौप्रथम तो एवुं कहेवामां आव्युं के तमारो हाथ सीधो राखो अने उपरनी तरफ जुओ। हवे एमना जे फायदा छे विद्यार्थी मित्रों ए फायदानी वात करे छे। ए पेला एक लाइन छे तो के धेन इनहेल एट स्लो पीस। हवे पछी धीमी गतिए श्वास लो। पछी आटली प्रक्रिया पूर्ण थाय एटले धीमी गतिए श्वास लेवानो कीधुं। तो फायदानी अंदर एवुं कीधुं के स्टिम्युलेट सर्क्युलेशन टू abdominal organs, tones, digestive tract, stretch upper and lower body, promote flexibility in the back and stimulate nerve in spine. हवे आमनी अंदर विद्यार्थी मित्रों एवुं कहेवामां आव्युं के जे फायदा जे थाय छे ए फायदानी अंदर एवुं कीधुं पेटना अवयवोनी अंदर भ्रमण वधे छे। एटले के पेटनी अंदर जे अवयवो छे ए अवयवोनी काम करवानी जे शक्ति छे एमां વધારો થાય છે। પાચન માર્ગ સુવ્યવસ્થિત કરે છે, એટલે કે પાચન જે પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયા ખૂબ જ સારી એવી થાય છે। શરીરના ઉપલા તથા નીચેના ભાગમાં ખેંચાણ આપે છે।
શરીરના ઉપરના તથા નીચેના ભાગમાં ખેંચાણ આપે એવું કીધું અને પીઠમાં લચીલાપણું વધારે છે. પીઠ છે એમાં લચીલાપણનો વધારો કરે એ આગળના જે સ્ટેપ છે એમાંના ઘણા બધા ફાયદા આમાં વર્ણવવામાં આવેલા છે. અને કરોડમાં રહેલી ચેતાઓ વેગવંતી બને છે અને કરોડરજ્જુમાં જે ચેતાઓ રહેલી છે એ ખૂબ જ વેગવંતી બને છે. ત્યારબાદ 8મા સ્ટેપની અંદર એવું કહેવામાં આવે છે, રાઇઝ યોર હિપ્સ એન્ડ બ્રિંગ યોર હેડ ટુ ધ ફ્લોર વિથ આઈઝ ઓન ધ નેવલ એન્ડ હીલ ઓન ધ ફ્લોર. હવે 8મા સ્ટેપની અંદર એવું કહેવા માંગે છે કે તમારા નિતંબને ઉઠાવો અને તમારું માથું જમીન પર અટકાવો. હવે જે 8મું સ્ટેપ છે એમાં કીધું કે તમારા નિતંબને ઉઠાવો અને તમારું માથું છે એ જમીન સુધી અટકાવવાનું કહે છે. અને ધીસ પોઝિશન વિલ એક્ઝેક્ટલી લુક લાઇક ઇન્વર્ટેડ વી ધેન એક્સહેલ. હવે આખી જે પોઝિશન છે એ આખી પોઝિશન કેવા આકારની થઈ જશે? સ્થિતિ બરાબર ઊંધા વી જેવી દેખાશે. એટલે કે માથું નીચે રાખી દેશું, બે પગ પોળા રાખી હાથ નીચે નમાવીશું, એટલે કે આખી જે પ્રક્રિયા છે એ ઊંધા વી જેવી દેખાશે. હવે એમના જે લાભ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ લાભ લઈએ તો સ્ટિમ્યુલેટ્સ બ્લડ સર્ક્યુલેશન, સ્ટ્રેન્થ ધ હાર્ટ, સ્ટ્રેન્થ રેસ્ટ એન્ડ આર્મ્સ મસલ્સ, રિલીવ્સ નેક એન્ડ શોલ્ડર ટેન્શન. હવે એમના લાભની વાત વિદ્યાર્થી મિત્રો કરવામાં આવી તો લાભની અંદર એવું કીધું કે રુધિરાભિસરણ વધારે છે. રુધિરાભિસરણ વધવાથી હૃદયને બળ આપે છે. રુધિરાભિસરણ વધે છે અને હૃદયને બળ આપે છે. હાથ અને જે કાંડાના સ્નાયુઓ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ મજબૂત કરે છે. ડોક અને ખંભાને તણાવમાંથી રાહત આપે. ડોક અને જે ખંભાનો ભાગ છે એને તણાવમાંથી રાહત આપે છે. હવે 9મા સ્ટેપની અંદર જોઈએ તો ઇન ધીસ સ્ટેપ ઇઝ પોસ્ટર ઇઝ ધ સેમ એઝ ધ 4th સ્ટેપ એન્ડ ઇનહેલ. હવે જે 9મું સ્ટેપ કીધું વિદ્યાર્થી મિત્રો એ આ પગલામાં એટલે કે શરીરની અંગ સ્થિતિમાં બરાબર ચોથા પગલા જેવી જ રહે છે. એટલે કે જે ચોથા સ્ટેપની અંદર જે કહેવામાં આવેલું હતું એ ચોથા સ્ટેપ અનુસાર જ 9મું સ્ટેપ થશે. અને શ્વાસ લેવાનું કહેવામાં આવે છે કે ચોથા સ્ટેપની અંદર જે જોયું સૂર્ય નમસ્કારની અંદર આપણે વાત કરી જે ચોથા સ્ટેપની એ જ પ્રમાણે 9મા સ્ટેપની અંદર જે ચોથા સ્ટેપની જે પ્રક્રિયા હતી એ જ પ્રક્રિયા 9મા સ્ટેપની અંદર થશે. પરંતુ એમની અંદર એવું કહેવામાં આવે છે અંદર શ્વાસ લેવાનું કહેવામાં આવે છે. હવે આ 9મું સ્ટેપ છે એમના ફાયદા શું છે તો જોઈએ. એક્સરસાઇઝ સ્પિન સ્ટ્રેન્થ હેન્ડ એન્ડ રિસ્ટ મસલ્સ. હવે કરોડને કસરત આપે છે. એટલે કે 9મા સ્ટેપની અંદર આપણે જોઈએ તો એવું કહેવા માંગે છે કે કરોડને કસરત આપે છે. ત્યારબાદ બીજું જોઈએ તો કે હાથ અને જે કાંડાના જે સ્નાયુઓ છે એને મજબૂતી આપે છે. એટલે કે ટૂંકમાં મજબૂત બનાવે છે. હવે 10મા સ્ટેપની વાત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો ઇન ધીસ સ્ટેપ ધ પોસ્ટર ઇઝ ધ સેમ એઝ ધ 3rd સ્ટેપ. હવે જે 10મું સ્ટેપ છે એ ત્રીજા સ્ટેપને અનુરૂપ જ છે. તો કહેવામાં આવે છે કે ધ 3rd સ્ટેપ એન્ડ એક્સહેલ. એટલે કે ત્રીજા સ્ટેપની બરોબર જ છે. એટલે કે જે આપણે સૂર્ય નમસ્કારની અંદર જે ત્રીજા સ્ટેપનો ઉપયોગ કરેલો છે એ જ પ્રમાણે 10મા સ્ટેપની અંદર કરવાનું થશે. તો કે હવે આમના ફાયદા શું છે તો કે જે ફાયદાની અંદર આપણે જોઈએ તો કે પ્રમોટ બ્લડ સર્ક્યુલેશન, ટોન્સ, અબોન્ડન્સ, સ્ટ્રેન્થ, બેક એન્ડ લેગ મસલ્સ, નેવર એન્ડ સ્ટિમ્યુલેટ લાઇમ્બિક સિમ્પેથિસ સિસ્ટમ. હવે ઇન ધીસ સ્ટેપ 9મા સ્ટેપની વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીએ હવે તો એમાં કહેવામાં આવ્યું ઇન ધીસ સ્ટેપ ધ પોસ્ટર ઇઝ ધ સેમ એઝ ધ 4th સ્ટેપ એન્ડ ઇનહેલ. એટલે કે 9મા સ્ટેપની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો એવું કહેવામાં આવે છે કે જે ચોથું સ્ટેપ કરેલું હતું સૂર્ય નમસ્કારનું એ સ્ટેપ પ્રમાણે જ એટલે કે આગળના પગમાં અંગ સ્થિતિ બરાબર ચોથા પગલા જેવી જ રહેશે. એટલે કે સૂર્ય નમસ્કારની અંદર ચોથું પગલું જે જોયું એ પગલા પ્રમાણે જ રહેશે. અને
અંદર શ્વાસ લો એટલે કે અંદરની તરફ શ્વાસ લેવાની વાત કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદ તો એમના ફાયદા શું, તો ફાયદાની અંદર કહેવામાં આવ્યું કે કરોડને કસરત આપે છે, હાથ અને કાંડાના સ્નાયુઓ મજબૂત કરે છે। તો 9મા સ્ટેપની અંદર આપણે જોઈએ તો કે ચોથા સ્ટેપ બરોબર જ છે, પરંતુ હાથ અને કાંડાના જે સ્નાયુઓ છે એને મજબૂત બનાવે છે। 10મું સ્ટેપ, ઇન ધીસ સ્ટેપ ધીસ પોસ્ટર ઇઝ સેમ એઝ ધ થર્ડ સ્ટેપ એન્ડ એક્સહેલ, એટલે કે જે 10મા સ્ટેપની અંદર કહે છે કે આ પગલામાં અંગ સ્થિતિ બરાબર ત્રીજા પગલા જેવી જ હશે, એટલે કે જે સૂર્ય નમસ્કારનું જે ત્રીજું સ્ટેપ છે એ જ પ્રમાણે હશે। શ્વાસ બહાર કાઢો અને સ્નાયુઓને ખેંચાણ આપો, શ્વાસ બહાર કાઢો અને સ્નાયુઓને ખેંચાણ આપો। હવે એમના જે ફાયદા છે, ફાયદાની અંદર જોઈએ તો પ્રમોટ બ્લડ સર્ક્યુલેશન, ટોન્સ એડોમિનલ સ્ટ્રેન્થ, બેક એન્ડ લેગ મસલ્સ, સ્ટિમ્યુલેટ્સ સ્પિનલ્સ નેર્વ્સ એન્ડ સ્ટિમ્યુલેટ્સ લાઇમ્પિટ્સ સ્ટીમ્સ। હવે આ એના ફાયદાની વાત કરવામાં આવી તો કે ફાયદાની અંદર એવું કીધું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે રુધિરાભિસરણ ઝડપથી બનાવે છે અને પેટના અંગોના કાર્યો કાર્યક્ષમ બને છે, પીઠ અને પગના સ્નાયુઓને ખેંચાણ આપે છે અને કરોડની ચેતાઓને કાર્યવંતિત કરે છે, એટલે કે કરોડની ચેતાઓ છે એને ફરી કાર્યવંતિત કરે છે અને લસિકા ગ્રંથિઓનો સ્રાવ ઉત્પાદિત કરે છે, એટલે કે લસિકા ગ્રંથિનો જે સ્ત્રાવ છે એમાં ઉત્પન્ન કરે છે। ત્યારબાદ 11મું જોઈએ, ધીસ સ્ટેજ ઇઝ સેમ એઝ ધ સેકન્ડ સ્ટેજ એન્ડ ઇનહેલ। હવે જે 11મું સ્ટેપ છે એ બીજા સ્ટેપની બરોબર જ છે, પરંતુ એમાં એમના જે ફાયદા છે ફાયદાની અંદર જોઈએ તો કીધું પ્રમોટ્સ બેલેન્સ, પ્રમોટ્સ ડાયજેસ્ટ exercise arms and shoulder muscle tones the spine, promotes flexibility in back and hips। હવે જે 11મા સ્ટેપની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો કહેવામાં આવ્યું જે બીજું સ્ટેપ છે એ પ્રમાણે જ છે કે બરાબર જ છે અને શ્વાસને અંદર લો। હવે 11મા સ્ટેપની અંદર એવું કહેવામાં આવે છે કે બીજા સ્ટેપ બરાબર જ છે, પરંતુ શ્વાસને અંદરની તરફ લેવાનું કહેવામાં આવે છે અને એમના ફાયદાની અંદર જોઈએ તો સંતુલન વધારે છે, જે શરીરનું સંતુલન છે એમાં વધારો કરે છે, પાચન ક્રિયાઓમાં સુધારો થાય છે, જે પાચન ક્રિયાઓ છે એ ઝડપથી પાચન થાય છે, હાથ અને કાંડાના સ્નાયુઓને કસરત આપે છે, એટલે કે જે 11મું જે સ્ટેપ જોયું સૂર્ય નમસ્કારનું તો કે પાચનની ક્રિયા ઝડપી કરે છે। ત્યારબાદ હાથ અને જે કાંડાના સ્નાયુઓ છે એમને કસરત આપે છે અને કરોડને કાર્યાવંતિત કરે છે, એટલે કે કરોડરજ્જુ છે એ ફરી કાર્યાવંતિત થાય છે, પીઠ અને નિતંબમાં લચીલાપણું લાવે છે, પીઠ અને નિતંબનો ભાગ છે એમાં લચીલાપણું લાવે છે। ત્યારબાદ છેલ્લું અને 12મું સ્ટેપ જોઈએ તો 12મા સ્ટેપની અંદર મિત્રો એવું કહેવા માંગે છે કે ધીસ સ્ટેજ માર્ક ધ ફાઇનલ સ્ટેજ ઓફ સૂર્ય નમસ્કાર એન્ડ ઇટ ઇઝ સિમિલર ટુ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેજ। હવે આ 12મું અને અંતિમ પગલું છે એ આ પગલું સૂર્ય નમસ્કારનો અંતિમ તબક્કો છે એમ પણ કહી શકીએ આપણે કે જે 12મું સ્ટેપ છે એ અંતિમ તબક્કો ગણવામાં આવે છે। તો હવે આ અંતિમ તબક્કાની અંદર કહેવામાં આવ્યું તે બરાબર પ્રથમ પગલું લીધું આપણે સૂર્ય નમસ્કારનું એના જેવો જ છે, એટલે કે પ્રથમ સ્ટેજ પ્રમાણે જ છે। તો આમ જોઈએ તો પ્રથમ સ્ટેજ છે એ છેલ્લા સ્ટેજ બરાબર છે અને છેલ્લું સ્ટેપ છે એ પ્રથમ સ્ટેજ બરાબર છે, એટલે કે લાસ્ટ તબક્કો છે છેલ્લા તબક્કા બરાબર છે। તો કે યુ હેવ ટુ બ્રેથ નોર્મલી હિયર। હવે અહીં તમારે અહીં સ્વાભાવિક શ્વાસ જ લેવાનો છે, એટલે કે કોઈ પણ વધારે કે ઓછો એમ લેવાનો નથી, પરંતુ હાલમાં જે શ્વાસોશ્વાસની જે પ્રક્રિયા છે એ જ પ્રમાણે શ્વાસની પ્રક્રિયા ચાલુ રાખવાની છે। હવે એમના ફાયદા છે તો એમાં જોઈએ તો પ્રમોટ બેલેન્સ, સ્ટિમ્યુલેટ્સ રિસ્પિરેટરી સિસ્ટમ, એક્સરસાઇઝ શોલ્ડર બેક એન્ડ નેક મસલ્સ। હવે આમની અંદર કીધું કે સંતુલન વધારે, એ હરેક તબક્કાની અંદર લગભગ 12 તબક્કા જોયા, એ 12 તબક્કાની અંદર એવું કહેવામાં આવે કે સંતુલન વધારે છે।
ત્યારબાદ શ્વસન તંત્રને ગતિવંતિત બનાવે છે, એટલે કે શ્વાસોશ્વાસની જે ક્રિયાઓ છે એમાં વધારો કરે છે અને પીઠ અને ડોકના સ્નાયુઓને કસરત આપે છે. તો પીઠ અને ડોકના સ્નાયુઓને આપણે આ 12 સ્ટેપ જોયા, એમાંના ઘણા સ્ટેપ એવા છે કે જે પીઠ અને ડોકના જે સ્નાયુઓ છે એમને કસરત આપે છે. તો અહીંયા આપણે સૂર્ય નમસ્કારના જે 1 થી 12 સ્ટેપ હતા એ 12 સ્ટેપ જોયા, પરંતુ આમ જોઈએ તો જે પ્રથમ સ્ટેપ છે એ છેલ્લા સ્ટેપ બરોબર છે, ત્યારબાદ બીજો સ્ટેપ છે એ 11મા સ્ટેપ બરોબર છે, ત્યારબાદ ત્રીજું છે એ 10મા સ્ટેપ બરોબર છે, ચોથું છે એ 9મા સ્ટેપ બરોબર છે. પરંતુ ફક્ત ફેરફાર એટલો છે કે ચોથું સ્ટેપ છે તો એમાં શ્વાસ અંદર લેવાનો કહેવામાં આવે છે, ત્યારબાદ એને સાપેક્ષમાં જ આપણે જોઈએ તો જે 9મું સ્ટેજ છે એમાં શ્વાસ બહાર છોડવાનો કહેવામાં આવે છે. તો ટૂંકમાં જે 1 થી 12 સ્ટેપ હતા એ 12 સ્ટેપ અહીંયા આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. એ સાથે યુનિટ 4 અને એમાંનું રીડ 2 યોગ ફોર હેલ્થ એટલે કે સ્વાસ્થ્ય માટે યોગા આપણે અહીંયા જે રીડ 2 છે એ પૂર્ણ કરીએ છીએ અને ફરી પાછા મળીશું ત્યારે નવા જ ટોપિક સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને જય સ્વામિનારાયણ.